Hi everyone, hearty welcome you all to Commerce Lesson Plans with ARJ. In today's class, we will discuss about the format and process of report writing and the principles, qualities or characteristics of a good report writing and recent trends in management reporting. Okay, in previous classes, we discussed about the meaning, definition, and importance and purpose of management reporting. Okay, then in today's class, we will go through the recent trends and the process of report writing. Let's start our class. As we all know, reports may be presented in number of ways, alle? But the methods to be followed in a particular situations depends upon the nature of information, volume of information, etc. And who are the users of the reports? Reports are not only useful to the management, alle? But also to the stakeholders of the company. Stakeholders are those parties who are interested in the company affairs, such as the shareholders, lenders, employees, business partners, then professional advisors, investment analysis, financial institutions, government, general public, like all. What is a report? A report is a statement. നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. Statement of the results of an investigation or any matter on which definite information is required. സോ ഈ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട്സ്. ആർക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും ഇത്? വിച്ച് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, ആർക്കാണുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോർ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ? സോ the reports are of three types നമുക്ക് പറയാം. Report mean for the top management, report mean for the middle level management, or report mean for the lower level management. ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിസി മേക്കിംഗ് ബോഡിയാണ്. സോ അവർക്ക് വേണ്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോപ്പി ഓഫ് മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് ആവാം, ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബഡ്ജറ്റ്, സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സുകൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ. മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദേ നീഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ലേബർ റേറ്റ് വേരിയൻസ് റിപ്പോർട്ട്, ദെൻ സർവേ റിപ്പോർട്ട്, ഓർഡർ ബുക്ക്ഡ് സ്റ്റോക്ക് പൊസിഷൻ റിപ്പോർട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ. റിപ്പോർട്ട്സ് ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കോപ്പി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, കോപ്പി ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. സോ ഏതൊരു റിപ്പോർട്ട് ടു മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും it is very delegated responsibility to present a report. So there should be a good process for a report writing. Report writing consists of three stages. These three stages are briefly explained as deciding the nature and purpose of the report, and then planning the structure of the report, and drafting of report. So this is the stages in report writing. Planning your work. First we have to plan what work to be done. Then collecting the information and organizing and structuring that information and writing a fair copy of that report, checking and redrafting a report. Drafting of a report is very important. സോ നമ്മൾ സ്റ്റേജസ് ഇൻ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിങ്ങിൽ അഥവാ പ്രോസസ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആദ്യം we have to plan the work, we have to decide the nature and the purpose of the report. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് തന്നെ എന്തുട്ടാ ഈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് അല്ലേ. വെദർ അത് എക്സ്റ്റേണൽ റിപ്പോർട്ടാണോ കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ലോ അബൈഡഡ് ആണോ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആണോ, ലീഗൽ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആണോ. സോ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ നേച്ചറിനെയും ഷേപ്പിനെയും തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാവ് ടു നോ ദ പർപ്പസ് ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, പ്ലാനിങ് ദ വർക്ക്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ planning the work or collecting the information and understanding about the nature and the purpose of the report, the second stage is to planning the structure or organizing and structuring that information. അപ്പോൾ
നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് ദ ഫോർമാറ്റാണ്. അതായത് ഏത് രീതിയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് റിപ്പോർട്ടിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കോമൺ പാർട്ട് ഉണ്ട്. സച്ച് ആസ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും, പ്രിഫേസ് ഉണ്ടാവും, ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ് വേണം, ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അപ്പൻഡിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ എക്സെട്ര. സോ അങ്ങനെ ഓർഗനൈസിങ് ദ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ പ്ലാനിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓൾസോ ഈസ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനലൈസിസ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ, ദെൻ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ, അതിനുശേഷം റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രധാനം എന്താണ്? കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ, ആൻഡ് ഇത് ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുക, അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക, ദെൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുക, ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട് സിമ്പിളായിരിക്കണം ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് പ്രിസൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയിരിക്കണം, ടൈംലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, ആൻഡ് അൺബയസ്ഡ്, തെറ്റുകളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദോസ് ഏരിയ വെർ മോർ അറ്റൻഷൻ ഈസ് നീഡഡ്, ഫോക്കസ്ഡും ആയിരിക്കണം. സോ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ്: ഡിസൈഡിങ് ദ നേച്ചർ, പ്ലാനിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ദ റിപ്പോർട്ട്. സോ പ്ലാനിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ടിനെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഫോർമാറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം റിപ്പോർട്ട് ടു റിപ്പോർട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട്. However, the basic elements in this format of report എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് പേജ് ആണ്, ദെൻ പ്രിഫേസ് ഉണ്ടാവണം, ദെൻ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസുകൾ വേണം, ഒരു നല്ല സമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ദെൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബോഡി വേണം, ദെൻ അപ്പോൾ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ദെൻ നല്ലൊരു ബോഡി പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ്, ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ, ദെൻ അപ്പൻഡിക്സ്, പിന്നെ സിഗ്നേച്ചർ. ഇത്രയാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ അഥവാ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ പേജിൽ എന്തുണ്ടാവുക? ടൈറ്റിൽ പേജ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്നുണ്ടാവും, ആൻഡ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഈ ടൈറ്റിൽ ബ്രീഫായിരിക്കണം, ക്യാച്ചി വേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആൻഡ് ഈ റിപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിരിക്കണം. സോ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ കവർ പേജ് വിത്ത് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഹു ആർ ടു റിസീവ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട്. സോ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ കോപ്പി പോണേന്ന് അതിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ പ്രിഫേസ് ടൈറ്റിൽ പേജിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എസെൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ലൈക്സ് പർപ്പസ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ടായിട്ടാണ് പറയുക. ദെൻ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസിൽ ഡിസിഷൻസ്, മെയിൻ ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് പേജ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ടെസ്റ്റാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ ദിസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ആക്ച്വൽ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഓൾ ദ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ബിസിനസ് അഫെയേഴ്സ്. ദെൻ ഇതിൽ ഈ ടെസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ചാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണേ. സോ ഈ ഐഡിയാസ്, നമ്മളുടെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ, ഗ്യാതേർഡ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ, ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അത് നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈൻസിലൂടെയും പിക്ചേഴ്സിലൂടെയും ചാർട്ട്സിലൂടെയും ടേബിൾസിലൂടെയൊക്കെ മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇതിൻ്റെ അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് പാർട്ട് കവേഴ്സ് ദ എസെൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൺസിഡേർഡ് ടു ടെക്നിക്കൽ ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട്. സോ ഇത്രയാണ് റിപ്പോർട്ട് ഔട്ട്ലൈനിൽ വരുന്നത്. Hope you well understand about the process of report writing and the format of the report. Next, we will go through the qualities or principles of a good report. So, a good report should possess the following essentials or requisites. First point, നമുക്ക് accuracy പറയാം. എന്താ accuracy പറഞ്ഞാൽ? Accurate ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ, വളരെ എന്താ പറയുക, ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളത്, കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള
അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റാസിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം. അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഡാറ്റ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അക്യുറസി ഈസ് ദ ഹേർട്ട് ആൻഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് എനി ഗുഡ് റിപ്പോർട്ട്. ഒരു ഇന്നാക്യുറേറ്റ് റിപ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ അത് എന്തുണ്ടാക്കും? ക്രിയേറ്റ് ചാവ്സ് ആൻഡ് കൺഫ്യൂഷൻസ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അക്യുറസി കൊണ്ടുവരണം റിപ്പോർട്ടിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ഗുഡ് റിപ്പോർട്ട്. ദെൻ പറയുന്നത് സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ആൻഡ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ സ്റ്റൈല്, അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട്, അതിൻ്റെ വേർഡിങ്സ് ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിരിക്കണം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് promptness. Promptness here means submitted on time. എന്നാൽ മാത്രമേ ടൈംലി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ടൈംലി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഡിലേ ഉണ്ടാവും. ഡിലേ ഇൻ ഡിസിഷൻസ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ലോസ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉതകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോംപ്റ്റ്നെസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ അതർ എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം. ദെൻ appropriateness. Reports are prepared to meet the needs of the different levels of the management. നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ലെവൽസ്, അതായത് എന്താണോ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണോ, മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണോ, ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണോ, ഫോർ ദ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് എപ്പോഴും എന്താണോ ആവശ്യം, ടു മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കണം. റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി. ദെൻ പറയുന്നത് ഗുഡ് ഫോം ആൻഡ് കണ്ടന്റ്. എന്താ ഗുഡ് ഫോം ആൻഡ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി ഇൻ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോം. അതായത് സജസ്റ്റീവായിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം, നല്ല സബ് ഹെഡിങ്സുകൾ, പാരഗ്രാഫുകൾ, ഡിവിഷൻ വൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് ചാർട്ട്സ്, ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ കമ്പാരിസൺ. റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കമ്പാരിസണിൽ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. സോ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസിനെ പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നമുക്ക്, അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ദെൻ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ലാംഗ്വേജസിൽ നമുക്കിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു ദ റിപ്പോർട്ട്, ആർക്കാണോ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക്. ദെൻ ക്ലാരിറ്റി, അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കണം. പ്രോപ്പർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ദെൻ ബ്രെവിറ്റി, അതായത് ടൈം അവൈലബിൾ ടു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈസ് ലെസ് അല്ലേ. Therefore, the format of the report should be such that one can easily give the bird's eye view. അതായത് എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ട്സുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റണം. ആ ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂവിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ബ്രെവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബ്രീഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അച്ചീവ്ഡ് അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാത്രമേ സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട്. ഒരിക്കലും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടിരുന്ന് വായിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടില്ല അവർക്ക്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് പ്രോപ്പർ അറേഞ്ച്ഡ് ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂവിൽ നമുക്കത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രെവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. അതായത് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അത് ലോവർ ആവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ബിക്കോസ് കോസ്റ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും മസ്റ്റ് ബി ഹൈ. കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടി അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റിക്കായിരിക്കണം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. So I think you are very well clear about the qualities or principles of a good report. A good report should possess the essentials or requisites like accuracy, simplicity, promptness, good form and content, comparison, appropriateness, cost of reporting and brevity. I hope you very well clear about this portion. Now we will move to the recent trends in management reporting. So the recent trends in management reporting has been significant change in these recent years. So the major recent trends are cash flow reporting, segment reporting, and one more, that is interim financial reporting. Cash flow reporting, it is issued by SEBI. SEBI had issued a directive to all the recognized exchanges include a requirement of providing for cash flow information.
അവരുടെ ലിസ്റ്റിംഗ് അഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരമായിട്ട് ദേ ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൾ ദ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് എ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻഫർമേഷൻ also, and SEBI also advised that company should follow the requirements of accounting standard 3. സോ ഇത് 3 ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത്. ഹവർ ഇപ്പോൾ UK, USA, ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ഇത് കമ്പൽസറി ആണ്. ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈവൻ ലിസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിലും ഇത് കമ്പൽസറി ആണ്. സോ ഇവിടെ സെബി ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് 3 ക്ലാസിഫൈഡ് ആർ ആൻഡ് ഷോൺ ഇൻ 3 കാറ്റഗറീസ്. 3 കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ആർ പ്രിൻസിപ്പൽ റവന്യൂ പ്രൊസീജിയർ ആണ് അതിൽ, പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഉണ്ടാവുക. ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് അക്വിസിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ലോങ് ടേം അസറ്റ്സുകൾ. ദെൻ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ലൈക്ക് സൈസ് ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ ഓണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ, പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആവാം. ഓർ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലൈസ് ഓൺ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ റിപ്പോർട്ടിംഗ് റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡായിട്ട് സെബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. So cash flow statement, it is directive to all the recognized stock exchanges, and SEBI instructed to include or provide cash flow information as a part of listing agreement. Then next recent trend എന്ന് പറഞ്ഞാൽ segment reporting ആണ്. അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 17 ആണ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാഷ് ഫ്ലോ റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 3. സോ സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇപ്പോൾ നവഡേയ്സ് അവർ ഒരുപാട് ബ്രോഡൻഡ് ആണ് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ, ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുക. ഒന്ന് ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റ്, ദെൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ്. ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ്. ജോഗ്രഫിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡിങ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് വിത്തിൻ എ പർട്ടിക്കുലർ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിസിനസ് segment or a geographical segment identified based on the definition on which segment information is required to be disclosed എന്നാണ് ഈ ഒരു റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സിൽ സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഉപയോഗം. സോ സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ്സിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റ്, ദെൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ്. ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡിങ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോഡക്റ്റോ ഓർ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ്. ഇറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് ദ ഓരോ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ്സുകളായിട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ജോഗ്രഫിക്കൽ സെഗ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് തന്നെ ഓരോ എക്കണോമിക്കൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസിലെ റേനയിലേക്ക് പർട്ടിക്കുലർ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോത്ത് ദ ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോർഗോയിങ് ഡെഫിനേഷൻ വിച്ച് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ്. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്ററിം ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്, റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 25. Basic objective of interim financial reporting is to provide information to investors, creditors and other users making sound investment decisions. ഇത് പീരിയോഡിക് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലാവാം, അറ്റ് ക്വാർട്ടർലി ആൻഡ് സംടൈംസ് മന്ത്ലി ഇൻ്ററിം ഡേറ്റിലാവാം. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ യൂസേഴ്സ് വിത്ത് മോർ കറണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ യൂസ് ഇൻ അസസിങ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ്. ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസിന് അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഇഷ്യൂഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് ക്വാർട്ടർലി ആവാം, സംടൈംസ് മന്ത്ലി ആവാം. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഇൻ്ററിം ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻ്ററിം റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആനുവൽ ഏർണിങ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ, ദെൻ ടേണിംഗ് പോയിന്റുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, മാനേജ്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിനെ നമുക്ക് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻ്ററിം ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വരിക. ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഇൻ്ററിം ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 25. The financial report issued between the date of usual annual financial statements are called interim financial reports. അത് interim financial report എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് പീരിയോഡിക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ക്വാർട്ടേർലി ആയിട്ടോ സംടൈംസ് മന്ത്ലി ആയിട്ടോ ഇൻ്ററിം ഡേറ്റിൽ നമുക്കിത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ? പ്രൊവൈഡ് ദ യൂസേഴ്സ് വിത്ത് കറണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫോർ അസസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ആനുവൽ ഏർണിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ടു മേക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ്, ഓർ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ്, ടു സപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വരിക. ഐ ഹോപ്പ് യു വെൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അബൌട്ട് ദ റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. There's an assignment for you. It is frequently asked in your university examination. So please go through the class and make your notes, and after that try to answer this question. The first question, explain how reports are prepared. And the next question, discuss the trends in management reporting. Thank you all for listening to my class. I hope you well understand the class. Have a nice day.